नमस्कार। श्रुति साहित्य को आपण मानक स्वागत। आज आम श्रुति साहित्य रे एक भिन्न स्वादर गल्प आपण मानक शुणाइबा जाऊछु। गपटी हला रूपर मूल्य, गाल्पिक दयानिधि मिश्र। तद्गच्छ सिद्धौ कुरुदेव कार्यम, कुमार संभवर बाणीए। संबलपुर पश्चिम दिगरे सहरु प्राय 1 माइल दूर रे मदलिया मुहाण। एठारे गोटे प्राचीन मंदिर अछि। कलनादिनी चित्रोत्पला मंदिरर चरण प्रक्षालित करी शिलाबंधुर मार्गरे अग्रसर। लोके कहती मंदिर रे प्रचुर धनरत्न और अस्त्रशस्त्र लुक्कायित अछि। ए उक्तिर सत्यता निरूपित करने को आममानकर शक्ति नहीं। से जा हेउ मंदिर को नीलमाधव मंदिर बोले कहती। एठारे देवपूजार कौनसी चिन्ह परिलक्षित हुए नहीं। मंदिर रे कौनसी देव विग्रह मध्य नहीं। मंदिरर एपरी नामकरण किपरि हेला पुरातत्व जिज्ञासु मानक अनुसंधेय। पुणी एठारे कौनसी नदीर संगम स्थल नथिले सुद्धा स्थानटीर नाम मदलिया मुहाण कहीं होईछि। बोध हुए कालक्रमे से नदी लोप पाई अछि किंबा दुर्ग रक्षार्थे संबलपुर नरपति माने नदीर गतिपथ को परिवर्तित करिथिबे। नदीर संगम सूचक प्रशस्तता केवल मुहाण नामर सार्थकता संपादन करुछि। जगतरे विभव ही समस्त आकर्षणर केन्द्र। मनुष्यर दृष्टि जेपरि ऊर्ध्व को चाही चाही ऊर्ध्वमुखी होई गलानी। प्रजा जमीदार अनुसरण करुछि, जमीदार राजार। किंतु लोकलोचन अगोचर जे केतेशह प्राणी दुर्विशह जातना भोग करुछंती ताहार खबर किए रखुछि। नीलमाधवंक मंदिर अधुना जीर्ण कलेबर, तार से पुरातन गौरव नाही। मंदिर बाटे केते शत लोक प्रतिदिन यातायात करुछंती, किंतु केही दिने मंदिर आड़क मुह फेराई देखती नहीं। मंदिरटी पुरातनर गोटे अंश, ताहा वर्तमान किछि नुहे। किंतु एहार अवस्था चिरदिन एपरि नथिला। आम्भे माने जो समयर कथा कहूछु से समय रे मंदिरर पुराण महिमा जगत को मुग्ध और विस्मित करुथिला। विमला प्रतिदिन संध्या समय मंदिर को आसे और निज मन को गीत गाई पुणी चली जाए। सेठारे प्रकृतिर चारु छवि देखी, प्रकृतिर सुमधुर संगीत शुणी से संगीतमय प्राणरे निजे गीत गाए। से संगीतर तुलना जगतर विरल। ताहा मंदाकिनीर स्वच्छ स्रोत सदृश आकाश बक्षरे मृदुमंद भावरे नृत्य करे। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा। पूर्णचंद्र प्राची ललाटरे चंदन बिंदु रूपे विराजित होई सुधामय ज्योत्स्नारे जगत को सिक्त करिछंती। आकाशर स्थाने स्थाने क्षुद्र मेघखंड। नभ प्रांगणरे चंद्र ए मेघगुड़िक संगे लुचकाली खेल खेलुअछि। एपरि आनंद और निरानंदर संधि समय रे ए निर्जन स्थल रे विमला नीलमाधव मंदिर बहिर्गत होई सोपान बड़ी ऊपर जाई बसिला। विमलार बयस 14। परिधेय गोटे नीलरंगर शाढ़ी, नासिकार दंडी एवं हस्तरे स्वर्ण बलय। ताहार कांति चंपक पुष्प सदृश बेणी असंजत। नैश समीर विमलार कपाल न्यस्त अलक संगे नृत्य करी ताहार मुख को मेघ द्वारा अर्धलुक्कायित चंद्रमार कांतिरे विभूषित करुछि। विमलार मन आज चिंतामग्न, मुख गंभीर,
ସେ ଯେପରି କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଉନାହିଁ। ସେ ହସ୍ତ ପରେ ଗଣ୍ଡଦେଶ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଚନ୍ଦ୍ରର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଦେଖି ମନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଭାବି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କର କିମ୍ପା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଆହେ ଶଶଧର ସୁଧାର ଆକାର ଶୁଣ ବାରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସରୋବର ବକ୍ଷେ ନୀର ଆସନେ ଖେଳେ କୁମୁଦିନୀ ମନ୍ଦ ପବନେ। ଲୁଚକାଳି ଖେଳେ ମାତି ଅବହେଳେ ଦେଉଛ କିମ୍ପା ଯାତନା। ତବ ଆଲିଙ୍ଗନ ସୁଧା ନିର୍ଝର ଅଟେ କୁମୁଦିନୀ ହୃଦ ସମ୍ବଳ। କାଦମ୍ବିନୀ କୋଳେ ଲୁଚି ଅନ୍ତରାଳେ ନ ଲୁଚାଅ ସେ ଯୋଛନା। କରୁଛି ମିନତି କୁମୁଦ ବନ୍ଧୁ ଦେଖାଅ ନିର୍ମଳେ ବଦନ ମଧୁ। ସୁଧା ପାରାବରେ ଭାସି ପ୍ରେମ ଭରେ ଲଭିବ ଧନି ସାନ୍ତ୍ୱନା। ସ୍ୱରଲହରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବିମଳାର ପ୍ରାଣ ଅଧୁନା ସଙ୍ଗୀତମୟ। ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜଗତ ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଦିଶିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଜନୀର ନିସ୍ତବ୍ଧତା କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଜଗତର ଅଜ୍ଞାତରେ, ନିସ୍ତବ୍ଧତାର ଅଜ୍ଞାତରେ ଧରଣୀ ବନ୍ଧରେ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ବିମଳା ଆବେଗରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ମହାନଦୀ ବକ୍ଷରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ସୁମଧୁର ଲାସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ତା ମନ ଏପରି କାହିଁକି? ଏ କାହାର ପାଦଶବ୍ଦ? ଏ କାହାର ଉଷ୍ଣ ନିଶ୍ୱାସ? ବିମଳା ପଛକୁ ଫେରି ଅନାଇଲା। କି ସୁନ୍ଦର ଯୁବାମୂର୍ତ୍ତି! ଯେପରି ନୀଳ ବ୍ୟୋମପଟରେ ଚିତ୍ରିତ ତରୁଣ ଅରୁଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ବିମଳା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତାର ନୟନ ସମକ୍ଷରେ ଯେପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣି ପ୍ରତିଭାତ ହେଲା। ସେ ଯୁବକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଆଜି ଯାଏଁ ତୁମର ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯାଇନାହିଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ। ମୋ ରାଣ, ଦେହରେ ବଳ ହେବା ଯାଏ ଆଉ ରାତିରେ ଏପରି ବୁଲ ନାହିଁ। ବିମଳାର କଥା ଶୁଣି ଯୁବକର ସମଗ୍ର ଶରୀର କଣ୍ଟକିତ ହୋଇଗଲା। ବିମଳାର ଅଜ୍ଞାତରେ ତାଙ୍କର ନୟନ କୋଣରେ ଅଶ୍ରୁକଣା ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାର ହସ୍ତ ଧରି କହିଲେ, କାହିଁକି ବିମଳା? ମୋର ଦେହ ତ ବେଶ ସବଳ ହେଲାଣି। ଆଜି ସଞ୍ଜବେଳେ ମହାନଦୀ ଆରପାରରେ ଗୋଟିଏ ନିଆଁହୁଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଦଳବଳ ବାନ୍ଧି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ନାନା ସାହେବ ଭୋସଲା ଯେଉଁ ଅପମାନ ପାଇଥିଲେ, ତହିଁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଆୟୋଜନ। ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣି ଦୁର୍ଗକୁ ଯାଇ ଏ ସମ୍ବାଦ ଦେବି। ଯୁବକ ନୀରବ ହେଲେ। ଯୁବତୀଠାରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ତା ମୁଖକୁ ଅନାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଲୋଚନା ବିମଳା ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦେହ ଯେ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ଯୁବକ କହିଲେ, ଦେହ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ବିମଳା? ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବିମଳାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳିତ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଯୁବକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଉ ବିମଳାର ହସ୍ତ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିମଳା ନୀରବରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଆକାଶର ତାରକା ଖଚିତ ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଯୁବକଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବିମଳାର ହୃଦୟର ଆବେଗ ଦେଖି ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି କହିଲେ, ଛି ବିମଳା, ଦେଶର ଶତ୍ରୁକୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଦେଖି ଏପରି କଥା କହୁଛ? ବିମଳା ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୁଖକୁ ଅନାଇଲା। ତାହାର ମୁଖର ରଙ୍ଗ ଅଧୁନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ନୟନ ଅଶ୍ରୁ ବିମୁକ୍ତ। ସେ ଯୁବକଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ବାରମ୍ବାର ଚୁମ୍ବନ କରି କହିଲା, ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ବାଧା ଦେବି ନାହିଁ, ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ବିମଳାର କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତା ମୁଖରୁ ଆଉ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଯୁବକ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ କହିଲେ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାହେବ। ଏହା କହି ସେ ବିମଳାଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ବୃକ୍ଷାନ୍ତରାଳରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ।
इति रात्रि निर्जन परपुरुष संगे? छि विमला। विमला पछकु अनाई देखिला आउ जणे युवक छिड़ा होई ताकू एपरि कहउछंती। युवकंकु चिन्हिबा पई विमलार बेसी विलंब हैला नाही। से शैशवरू पितृमातृहीना संबलपुर राज्यर स्वाधीन नरपति जयंत सिंहंकर सेनापति वीरेश्वर सिंहकर लालन पालन में वर्धिता होई भक्तिभाजन पिता एवं स्नेहमयी माता सुद्धा भूली जाइथिला। वीरेश्वर ताहार पिता और माता दुईंकर स्थान अधिकार करथिले। से ताकू निज झीठार बड़ी स्नेह करुथिले। विमला मध्य वीरेश्वरंक परिवार को निजर परिवार बोली भाबुथिला। वीरेश्वरंक एकमात्र पुत्र उदित प्रताप सिंह को से निजर अग्रज पाए भक्ति करुथिला। उदित प्रताप को कथा शुणी तांको निकट को जाई कहिला, दादा बापा तो कहिसंती रात्रि केवे किपरि एठाको आसुथिब बोली। मो मनरे कष्ट थिले मु एठाको आसी गीत गाए। गीत गाई गाई तापित प्राण को शीतल करे। तो दुखिनी भौणी परे काहींकि रागुछु? किंतु परपुरुष संगे यह कही उदित प्रताप जीभ कामुड़ी विमलार मुख आड़ को अनाइले। लज्जार विमलार मुख तलक होगला। उदित प्रताप पुनराय कहले, विमला तोर पिलाଳିଆ स्वभाव केबे छाड़िलु नहीं। तू बड़ हेलुणी, संसारर गतिरीति सबू देखुचु। तोरे बयस रे अन्य लोकंक संगे निर्जन कथबार्ता हेबा ठीक नुहे। किंतु प्रसन्न कुमार जी मो पिला बेलार संगी, तांको संगे एकांतर कथबार्ता कले दोष कौन? से तोर पिला बेलार साथी होई पारंती। पिला बेले से सब शोभा पाउथला। आज तोरे आचरण शुणिले बापा कौन कहिबे? छी दादा, तू क्षत्रिय युवक होई एमती कहूचु? ना विमला, तू एपरी कले मो मनरे कष्ट हेब। प्रसन्न कुमारंक चरित्र भल नुहे। असत चरित्र लोकंक संगे तते देखिले मु रागिबी। प्रसन्न कुमार विमलार अंतरंग प्रतिवेशी। पिलाटी दिनरू दुहें एका संगे खेलुथिले। दुहिंक दुखरे दुखी और सुखरे सुखी होथिले। दुहें गोटे वृंतर जुगल पुष्प सदृश शोभा पाउथिले। दुहिंक प्राण मन एक थिला। प्रसन्न कुमारंकर निंदा शुणी विमला मनरे कष्ट हैला। से उदित प्रताप उद्देश्य बुझीपारला। उदित प्रताप विमलार सौंदर्य मुग्ध, तार प्रणय प्रार्थी। विमला तांको अनेक थर बुझाई कहितला, तांको भगिनीर स्नेह दया भक्ति अर्पण करथिला। किंतु उदित प्रताप तहिरे संतुष्ट न होई ता हृदय राज्य रे राजा हेबाकु इच्छा करथिले। तांको अभिलाष सिद्धि पथरे प्रसन्न कुमार को प्रधान अंतराय भावी तांको विरुद्ध रे नाना मिथ्यापवाद रटना करी विमला संगे तांको देखा साक्षात से बंद करदेले। दग्ध हृदय विमला मंदिर को प्रतिदिन गीत गाइबा छଳରେ आसी प्रसन्न कुमार संगे देखा कर जाए। एक कथा मध्य उदित प्रताप को असह्य हो पड़ला। से मधुर आलाप परस्पर हृदय द्वारा उद्घाटन बंद करने सकाशे से चेष्टा करने लगिले। आज तांको मुखरू ए असंगत असंजत कथा शुणी विमला कहिला, दादा मु नाना दोषरे दोषी हो पारे, किंतु प्रसन्न कुमार निर्दोष। मु तांको भल कर जाने। जदि मते भौणी बोली स्नेह करू तेबे एपरी कथा केबे हेले कहबो नाही। मु पुणी कहूची, प्रसन्न कुमार असत चरित्र। बापा मध्य एक कथा जानती। बापांको आदेश मते मु एठाको आछि। आउ एणिकी तू घर बाहरी पारिबु नाही। उदित प्रतापंको कथा शुणी विमला दलिता फणिनी सदृश क्रोधरे जर्जरित होईगला। से तांको कूट बुझी पारला। अबला नारी तळकु मुह करी कांदिबाकु लागिला। विमलार ए अवस्था देखि उदित प्रतापंको नयन कोणरे ईषत आनंद रेखा फुटी उठिला। तांको ओष्ठ प्रांतरे कुटिल हास्यर ज्योति प्रकटित होई परमुहूर्तरे विलीन होईगला। विमला को चतुर्दिग घोर तमसाच्छन्न प्रतीत हला। से कंपित कंठरे कहिला, दादा तोर ए सब कूट कथा। मु तते भगिनीर हृदय सर्वस्व अर्पण कर सारिछि। एथिर तू बेसी आउ किछि पाई परिबु नाही। तू मते बांधी पारु, किंतु मो हृदय को बांधी पारिबु नाही। ईश्वर अछंती। यह कही से द्रुत पदक्षेप सेठारू चलीगला। विमलार भाव देखि उदित प्रताप प्रमाद गणिले।
ପାଳିତା କନ୍ୟାର ପୁଣି ଏତେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା। ହୀରାଖଣ୍ଡ ଛତ୍ରପତି ମହାରାଜଙ୍କ ସେନାପତି ପୁତ୍ରକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଦଶନରେ ଅଧର ଚାପି ବିମଳାର ଏ ଆଚରଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବିମଳାର ଅନୁସରଣ କଲେ। ଗଳ୍ପର ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ କ୍ଷୁଦ୍ର ମେଘ। ଏ କେତେଦିନ ହେଲା ବିମଳାର ମନରେ ଜମା ସୁଖ ନାହିଁ। ଉଦିତ ପ୍ରତାପଙ୍କ କଟୁକ୍ତି ତୁ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବୁ ନାହିଁ ସର୍ବଦା ତା କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ସରଳା ବାଳିକାର ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ବିମଳା ଉଦିତ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟକାଙ୍କ୍ଷିଣୀ କଦାପି ନୁହେଁ। ତଥାପି ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ କାହିଁକି? ପୂର୍ବେ ବିମଳା ନିଜ ହସ୍ତରେ ସବୁ ଗୃହକର୍ମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଣିକି ସେ ଆଡ଼କୁ ସେ ଜମା ମନ ଦେଲା ନାହିଁ। ତାହାର ମାନସ ଚକ୍ଷୁ ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରେମମୟୀ ପ୍ରତିମା ଅହରହ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କିପରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିପାରିବ? ତାର ବିମଳ ପ୍ରେମର ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାରେ ଶତ ଉଦିତ ପ୍ରତାପ ବାଲିବନ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଭାସିଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ବିମଳା ମନ ଦୁଃଖରେ ଘର କୋଣରେ ବସି ଭାବନା କରୁଥାଏ। ଭାବି ଭାବି ଲୋତକରେ ଗଣ୍ଡଦେଶ ସିକ୍ତ କରେ। ଭୋଜନରେ କିମ୍ବା ଶୟନରେ ତାର ଆଉ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ। ଶରୀର ଦିନକୁ ଦିନ କୃଶ ହେଲାଣି। ତାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଯତ୍ନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ଗୃହ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପକ୍ଷରେ ଏକ କାରାଗାର। ଏ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ରକ୍ଷା। କିଛିଦିନ ପରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଗଲା ଯେ ବିମଳା ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କେଉଁଠିକି ଗଲା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବୀରେଶ୍ୱର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବିମଳାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟଯାକ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ବିଷାଦର କାଳିମା। ବୀରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ସଂସାର ତାଙ୍କୁ ବିଷମୟ ଲାଗୁଛି। ବିମଳା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହେ ବିମଳା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଛି। ତାହାର ମତ ସମର୍ଥନ କରିବା ସକାଶେ କେହି କହେ ସେ ବିମଳାର ମୃତଦେହ ଦେଖିଛି। ଏହିପରି ନାନା ମୁଖରେ ନାନା କଥା ଶୁଣାଗଲା। ଏ ସମ୍ବାଦ ଉଦିତ ପ୍ରତାପଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅଧୁନା ସମ୍ବଲପୁର ଦୁର୍ଗରେ ଯାଇ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରମାନ୍ୱୟ 6 ମାସ କାଳ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ପ୍ରତିଥର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଆଡ଼େ ଉଦିତ ପ୍ରତାପଙ୍କର ପୂର୍ବପରି ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଭାବ ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ। ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ ଉଦିତ ପ୍ରତାପ ସମରାଙ୍ଗନରେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାରଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଏପରି ଦକ୍ଷତାର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଜୟନ୍ତ ସିଂହ ତାଙ୍କ ରଣକୌଶଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତୋରଣରକ୍ଷୀ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଅଧିନାୟକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମସ୍ତକରେ ବହନ କରି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଭୁଲି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାରଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଉଦିତ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେଜାଣି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମୁହଁ କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ହୁଏ। ଯେଉଁଦିନ ଉଦିତ ପ୍ରତାପ ବିମଳାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ, ସେଦିନ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା, ଯେପରି ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ରଣକୋଳାହଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ନଚାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନୀରବରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା। ଉଦିତ ପ୍ରତାପ ଦୁର୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ସରଳ ହୃଦୟ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଏଥିର କାରଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେନାପତି ପୁତ୍ରଙ୍କର ଇଦୃଶୀ ଆଚରଣ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଦୁଃଖ ହେଉ ବା ସୁଖ ହେଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତା ନୁହେଁ, ସମୟ ସମୟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ସଂସାରରେ ଏଭଳି ଦେବତାଭିଳାଷୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିତାନ୍ତ କମ୍, ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଗୋପନରେ ହେଉ ସଭିଏ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିୟମର ବହିର୍ଭୂତ ସେମାନେ ନମସ୍କାରଣୀୟ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବାରମ୍ବାର ପରାସ୍ତ ହୋଇ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଅତିଶୟ କାତର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜୟ କରିବା
ସେମାନେ ଯେପରି ସହଜ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତହିଁର ବିପରୀତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତିକୁ ପରାଧୀନ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସମ୍ବଲପୁରାଧିପତି ଅଭୟ ସିଂଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଯେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ତହିଁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ଯାଏ ଯାଇନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଜୟନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅପମାନ। ନାନା ସାହେବ ଭୋସଲା ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁର୍ଗକୁ ଅଧିକାର କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଉଦ୍ଭାବିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ଭବ ଜ୍ଞାନରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲା। ମରହଟ୍ଟା ଶିବିରରେ ବିଷାଦର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ନାନା ସାହେବ ଚିନ୍ତାକୁଳ ମନରେ ଶିବିର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସ୍ନାତ ଲହଣ୍ଡା ପର୍ବତର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କାନ୍ତି ଦେଖି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହେଲା। କି ଅଲୌକିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ! ସମ୍ମୁଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ କଳନାଦିନୀ ପର୍ବତ, ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ, ମସ୍ତକରେ ନୀଳ ଆକାଶ, ସତେ ଯେପରି ଉପରୁ ନୀଳିମା ଥପ୍ ଥପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ନାନା ସାହେବ ମୁଗ୍ଧ ନେତ୍ରରେ ଏ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ପ୍ରକୃତିର ସେ ଚାରୁଶିଳ୍ପ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ସେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୀଳନ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଯୁବକ ମହାନଦୀ ବକ୍ଷର ଶିଳା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚ୍ଛେଦ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଭାବି ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନର ସହ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ଅଟଳ। ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣର ଚେଷ୍ଟା ମାତ୍ର ବିରହିତ। ସେ ନାନା ସାହେବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନୀରବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ କଲେ। ଯୁବକଙ୍କର ଏପରି ରୀତି ଦେଖି ନାନା ସାହେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁପ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ତାହା ଉପହାର ଦେଇ ନ ପାରି ଆମେମାନେ ଦୁଃଖିତ। କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛୁ ସେ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ଉଦିତ ପ୍ରତାପ। ଗଳ୍ପର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର। କିନ୍ତୁ ଏ ରକ୍ତପାତରେ ତୁମର ଲାଭ? ଦେଶର ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରି ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିବି, ଏହା କ'ଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀରର ଚରମ ଲାଭ ନୁହେଁ? ଏପରି ଭାବିବା ମୂର୍ଖତା ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଚିର ବିଜୟୀ। ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପରାଜିତ ହେବ। ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଜମି ଜାଗିର ପାଇ ବଡ଼ଲୋକ ହୋଇପାରିବ। ସେ କି ଉଦିତ ପ୍ରତାପ? ତୁମ ମୁହଁରେ ଏପରି କଥା? କ୍ଷମା କରିବ, ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଧର୍ମ ଅଛି। ପୂର୍ବପରି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତମେ ସେ କୁଟିଳ ମନ୍ତ୍ରଣା ଛାଡ଼। ଦେଶର ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରି ଧନ୍ୟ ହୁଅ। ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ? ଯୁଦ୍ଧ? ନା, ଜୟ ପରାଜୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନା, ଏପରି କହନା। ଏହା କହି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଦିତ ପ୍ରତାପଙ୍କ ମୁଖ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଦିତ ପ୍ରତାପ ସ୍ଥିର ସଂକଳ୍ପ। ସେ ମରହଟ୍ଟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଭ୍ରୂ ଯୁଗଳ ଈଷତ୍ କୁଞ୍ଚିତ ହେଲା। ନୟନରୁ ବକ୍ରଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେଲା। ସେ କିଛି ନ କହି ବଂଶୀବାଦନ କଲେ। ବଂଶୀବାଦନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମରହଟ୍ଟା ସୈନିକ ବମ୍ ବମ୍ ମହାଦେବ ଧ୍ୱନି କରି ତୋରଣ ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହେଲେ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାରଙ୍କୁ ଘେରି ପକାଇଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଦିତ ପ୍ରତାପ ପ୍ରତିହିଂସା ସାଧନର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ପାଇ ଖଡ଼୍ଗ ହସ୍ତରେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡୁ ନ ଛିଣ୍ଡୁଣୁ ପଛରୁ କିଏ ଆସି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଶରୀରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲେ। ସୈନିକମାନେ ବିସ୍ମୟାବିଷ୍ଟ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଉଦିତ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକକୁ ହସ୍ତରେ ଧରି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଠାରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବିସ୍ମିତ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଦିତ ପ୍ରତାପଙ୍କ ମସ୍ତକ ଶରୀରରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲା। ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱାଧୀନତା ରବି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ ହେଲା। ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ସମଲାଇ ଫାଟକ ବାଟେ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜୟନ୍ତ ସିଂହ ଓ ତଦୀୟ ପୁତ୍ର ମହାରାଜା ସାହେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଦୁର୍ଗ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେଲା। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ଗ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆହତ ଶରୀର ଧରାଶାୟୀ ହେଲା। ସମ୍ବଲପୁର ମୁଖ ବିଷାଦ କାଳିମା ରଞ୍ଜିତ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତି ପରାଧୀନ ହେଲା।
हाय उदित प्रताप शेषକୁ ବିମଳାର ରୂପର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିକ୍ରୟ କଲା। କିଏ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ସେ କିଏ? ତମମୟୀ ରଜନୀରେ ଶ୍ମଶାନରେ ବସି ସେ କରୁଛି କ'ଣ? ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବ୍ୟଥିତ ମନରେ ଆକୁଳ ପ୍ରାଣରେ ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିମ୍ପା ଦୟାମୟ ହୋଇଣ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଦେଲୟ ହୀନ ଜନମ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହରି ଗଲିଣି ତ ସରି ପୋଡ଼ୁଏ ହୀନ କରମ ହେଲି ମୁଁ ସଂସାରେ ଘୋର ଅଭିଶାପ ଯହିଁ ଗଲି ତହିଁ ବିଞ୍ଚି ଅଛି ପାପ ଜଗତର ତପ୍ତ ଲୋତକ ପ୍ରବାହେ ହେଉଅଛି ଭାସମାନ ଅଶାନ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲି ଜଗତେ ବୁଡ଼ି ଅଛି ଏବେ ସ୍ୱଦେଶ ରକତେ ଧିକ ମୋର ରୂପ ଧିକ ଯୌବନ ଧିକ ମୋର ଏ ଜୀବନ ଅସାର ସଂସାର ଅପାର ଯାତନା ଦେଉଅଛି ମୋତେ ବିଷମ ଲାଞ୍ଛନା ପ୍ରେମମୟ ହରି କରୁଣା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଦିଅ ସ୍ଥାନ। ଶ୍ମଶାନ କ୍ରୋଡ଼ରେ ସାଇତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକ୍ରାତର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଏ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ରୁଧିରାକ୍ତ ମୁଖରେ ହାସ୍ୟର ବିମଳ ରେଖା ଝଲସି ଉଠିଲା। କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅମୃତ ଝଙ୍କାର ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୋହମୟ ଶାନ୍ତିମୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। କିଏ ଯେପରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଚିରପରିଚିତ ବୀଣାଜିଣା ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନମୟ କୁଞ୍ଜରେ ବସାଇ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଲା। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାରଙ୍କ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଅଲୌକିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅପ୍ସରା ସମ୍ଭବ ଜ୍ୟୋତି କିନ୍ନର କଣ୍ଠ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେପରି ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମୃତି ଅଙ୍କିତ କଲା। ସେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ମୁକୁଳିତ କେଶପାଶା ଗୈରିକ ବସନୀ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାରଙ୍କ ଶରୀରରେ ସିଂହ ବିକ୍ରମ ଉଦିତ ହେଲା। ସେ ଗାତ୍ରୋତ୍ଥାନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, ବିମଳା ବିମଳା। ଆଉ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅବସନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଶରୀରର କ୍ଷତସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ରୁଧିର ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାଣହୀନ ପିଣ୍ଡ ଧରା ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଲା। ବିମଳା ଏହା ଦେଖି ବିକଳରେ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଜୀବନର ଧ୍ରୁବତାରା ଅସ୍ତମିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଉତ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରିକା ବାହାର କରି ନିଜ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ବିଦ୍ଧ କଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ରୁଧିରାକ୍ତ କଳେବରରେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାରଙ୍କ ରୁଧିରାକ୍ତ ଶରୀରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା। ଆହା, ସେ ଅନ୍ତିମ ଆଲିଙ୍ଗନ, ସେ ଅନ୍ତିମ ଚୁମ୍ବନ କେତେ ପବିତ୍ର, କେତେ ମଧୁର। ସେ ଲୋତକରେ ଅମୃତ, ରକ୍ତରେ ମନ୍ଦାକିନୀ। ଏ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗର ପବିତ୍ର ତପୋବନ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ।